چوں کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں. میں ایک دفعہ جاپان گیا, او کی آواز آئی, پھر او. ابھائی چوں سے ترقی نہیں ہوتی. چور اچک کیا کر اگر حکومت کریں گے تو اکانومی کا تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان, وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی, چوں کچھ پڑھو کچھ لکھو. دنیا جا کر فارم 47 گروپ 47 کو پیسے دینے کے لیے نہیں تیار, اور یہ گروپ 47 جب سے آیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق شروع ہوا. 47 گروپ فارم 47 کی پیداوار پتہ نہیں سازش ہوئی ہے خارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں پھر اس پر تفصیلاً بات کریں. سے باہر کوئی ایک دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے خیرات نہ مانگی ہو. اس طرح ڈیفالٹ سے بچایا جاتا ہے. ڈیفالٹ سے بچانے کے بجائے آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ گروپ 47 جب سے آیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق شروع ہوا. 47 گروپ, یہ گروپ 47 ہے, فارم 47 کی پیداوار. آپ کس منہ سے آپ ان اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں کہ اب آ کے یہاں پہ وہ کریں, سرمایہ کاری کریں؟ وہ اوورسیز پاکستانی آج نیو یارک اور لندن کی سڑکوں پہ قیدی نمبر 804 کی حمایت میں جلد سے نکال رہے ہیں. آپ ادھر جائیں تو آپ کو ٹماٹروں کے سے استقبال ہوتا ہے. وہ آپ کی بات پر یہاں پہ آ کر وہ کریں گے, سرمایہ کاری کریں گے. اور سرمایہ کاری کریں بھی تو اس کا فائدہ کیا؟ وہاں سے وہ بیچارے ڈالرز بیچتے ہیں, یہاں سے یہ ڈالر اٹھا کے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ دبئی اور یورپ میں اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں. تو آپ کو جائیداد خریدنے کے لیے کوئی ڈالر دینے والا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے یہ ڈالر. یہ ہمارے جو بھائی بہنیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ فارم 47 گروپ 47 کو پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں کہ ان کی بات پہ نہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی, نہ کوئی بیرون ملک, نہ بیرون ملک پاکستانی کوئی ان کی بات پہ اعتبار کر سکتا. جناب والا یہ خوبصورت باتیں کرنے لگے ہیں جی. پی ایس ڈی پی ہم نے بڑی 15 they are boasting about their PSDP 1500 ارب روپے کا PSDP. وہاں پہ گلیشیئر پگھلتے ہیں, چندہ پنجاب سندھ اور کیپی کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں. لیکن آج میرے علاقے میں, پورے علاقے میں بجلی کی ایسی لوڈ شیڈنگ ہے کہ لوگ زندگی سے تنگ آ چکے. لواری ٹنل کا منصوبہ شروع ہوئے 2 عشرے سے زیادہ گزر گیا, لیکن لواری ٹنل نارتھ کا اپروچ روڈ اب بھی قرون وسطی کے جو خچروں کے لیے جو روڈ بنائے جاتے اس کا منظر پیش کر رہا ہے. اور they are boasting about the PSDP. ہم اس PSDP کو کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل آپ دبئی اور لندن لے جا کر جائیدادیں خریدتے ہیں, یہاں پہ کاغذوں پہ آپ پر PSDP بناتے ہیں. جب گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو آپ سے ایک پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہو سکا 2 ڈیکیڈز کے بعد بھی. ان مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ جس آدمی کی آج لیٹسٹ رپورٹ یہ پہنچی ہے کہ عمران خان کی اپروول ریٹنگ اس پاکستان میں 88% تک پہنچ چکا ہے. 88% پاکستانیوں کے محب ترین لیڈر کو آپ جیل میں رکھو اور چور اچک کے آ کر اگر حکومت کریں گے تو اکانومی کا تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا, جو کہ ہو رہا. یہاں پہ ہمیں آگے پڑھایا جاتا ہے سوڈو انٹلیکچوئلز, وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. آپ ان کی باتیں سن کے آپ کو ایسا لگے کہ ارسطو کو بھی فلسفہ انہوں نے پڑھایا تھا, لیکن جس طرح خان نے کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. انہی کے بارے میں شاید اس پوپ نے کہا تھا کہ a little learning is a dangerous thing. Drink deep or don't touch the piercing spring. Shallow drinking intoxicates the brain and drinking largely sober us again. کچھ پڑھو کچھ لکھو. دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان, وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی, چوں کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں. ابھائی چوں سے ترقی نہیں ہوتی.
उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं। चित्राल यूनिवर्सिटी की बुनियाद इमरान खान ने आके रखी। पीडीएम वाले उनकी जहनियत यह है कि इमरान खान के तमाम मंसूबे नाकाम बनाए जाएं। 4 अरब रुपए का एस्टिमेट भेजा गया, आगे से पीनट बजट में 200 मिलियन रुपए रख के ये पाकिस्तान को जी तरक्की देना चाहते हैं। अरे भाई 200 मिलियन में तो हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनता। आप लगे हैं यूनिवर्सिटी बनाने और आप ख्वाब देखते हैं तरक्की के, तो ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। आप प्रैक्टिकल दुनिया में आए। आप अच्छा यहां पे कहते हैं जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। आपने एक ट्विटर बंद किया हुआ है 9-10 महीनों से, वीपीएन लगाकर पूरी काबीना ट्विटर पे मैसेजिंग करती है, शर्म इनको नहीं आती। कानून ना, अगर वो कानून बदतरीन कानून भी है तो उसको आप अपने पे तो लागू करो। ये फेसबुक और सोशल मीडिया के खिलाफ फायरवॉल लेने 40 अरब रुपए लेके पहुंच गए जी। सानो बचाओ सोशल मीडिया वाले ताइंकार दे नहीं, और ये लगे हैं जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए। आपसे सोशल मीडिया नहीं हजम हो रहा। कल को अगर इस मुल्क में ऐसी रिसर्च हो गई कि आपकी चोरी जिस तरह बाहर विकीलीक्स और लंदन और दुबई से लीक्स आ रही हैं, अगर उनकी जगह यहाँ के नौजवानों ने आपको नंगा करना शुरू कर दिया तो आप किधर जाएंगे? इनको डर ये है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसमें लतीफ़ चित्राली ने शहबाज शरीफ की सही क्लास ली, सही दुर्गत बनाई, और जिसमें शहबाज शरीफ जो है ना शर्म से अपना मुंह छुपाता फिरता रहा। और जो लतीफ़ चित्राली है इसने शहबाज शरीफ की ऐसी नकल उतारी कि ये शहबाज शरीफ साहब अपना जो सर है शर्म से झुकाए रहे, अपना मुंह छुपाते रहे। और जो लतीफ़ चित्राली साहब हैं उन्होंने कहा कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इस मुल्क को ये इस काबिल ही नहीं है कि जो इस मुल्क को चला सकें। ये एक नाअहल हुकूमत है, ये एक नालायक हुकूमत है, और ये नालायक लोग हैं और ये अनपढ़ लोग हैं, इनको ना किसी चीज़ का कुछ कख नहीं पता। और ये जो आकर हुकूमत में बैठ गए फार्म 47 से, और फार्म 47 के मुताबिक ये आके हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं। एक नाअहल जाहिल तरीन लोग हैं। जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी शहबाज शरीफ की जिसमें का एक एहतजाज वो रिकॉर्ड करने का कह रहे थे जापान का, उस पर लतीफ़ चित्राली ने सही क्लास ली और शहबाज शरीफ को बताया कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। एक तो आप लोग नालायक हो, नाअहल हो, अनपढ़ हो, कुछ पता नहीं है, और आप लोग इस तरह की गुंगियां मारते हो। और ऐसे ही उन्होंने जो है ना इनकी क्लास दी। और देखें हकीकत बात भी है, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी जापान की कि वहां पे मैं गुजर रहा था तो एक होंडा कंपनी जो कार कंपनी है उसके एक जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो कर रहे थे, साथ वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और सिर्फ आवाजें लगाकर वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे। वहां पर एक कानून है, आइन है, वहां पर लोग इस एहतजाज को भी मानते हैं। आप लोग बताएं, यहाँ पर लोग लाशें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन तब भी आप एहतजाज पर कोई आपका जो रद्द-ए-अमल है, एक किस्म का आपका जुल्म जरूर करते हो, लेकिन आप लोग उनके मसाइल हल नहीं करते। ये पाकिस्तान के एहतजाज का ये हालत है। लोग महीना महीना रोडों पे बैठे होते हैं, सड़कों पे बैठे होते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते और आप इस आवाज़ों पर एहतजाज करके एहतजाज करने वालों के मुतालबात मानोगे। आप लोग इस काबिल नहीं हो, आप लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि इतनी तुम लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि आप लोग इतने गैरत आ जाए कि आप लोग ऊ की आवाज़ पर आप लोग जो है ना मुतालबात मानना शुरू हो जाओ और आवाम के जो हकूक़ हैं उनको देना शुरू कर जाए, अवाम के मुतालबात मानना शुरू कर दो। आप लोगों में इतनी गैरत अभी नहीं आई। आप लोग पहले जापान की हुकूमत की तरह गैरत लाओ, फिर पाकिस्तानी अवाम को ये ऊ वाला जो रिकॉर्ड है एहतजाज का रिकॉर्ड करने का जो तरीका बता रहे हैं फिर आप बताइएगा। पहले आप अपनों में गैरत लाओ, फिर इंशाल्लाह ये अवाम भी इंशाल्लाह इसी तरह एहतजाज करेगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।